सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गैला। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। देश विच 50% तो वध योग बालग आबादी का पूर्ण टीकाकरण मुकम्मल होने ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, कहा टीकाकरण की तेज गति को बरकरार रखना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल की मुलाकात। दोहां आगुआं ने कहा मामले उत्ते की चर्चा। नागालैंड कतलेआम उत्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बयान, कहा गलत पहचान की वजह हुई गोलीबारी। कहा मामले की तफ्तीश लिए SIT का किया गया गठन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश विच 50% तो वध योग बालग आबादी का पूर्ण टीकाकरण किए जाने नूं कोरोना विरुद्ध लड़ाई विच एक महत्वपूर्ण पड़ाव करार दिंदे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस गति नूं बनाए रखना अहम है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि बचाव के सारे उपावां का पालन करते रहना भी जरूरी है। दस दी कि केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट राहीं दस्सिया कि देश विच 50% तो वध योग बालग आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। कोरोना रोकू देशव्यापी टीकाकरण मुहिम की शुरुआत इस साल 16 जनवरी तो की गई सी। दुनिया भर में कोरोना के नवे वेरीएंट ओमिक्रॉन की दहशत है। भारत में भी ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। देश में ओमिक्रॉन के वाधे मामलों को वेखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को कहा कि तुहानू घबराउण की लोड़ नहीं है। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज मिलिया। वायरस के नवे रूप तो डरन की जरूरत नहीं है। वायरस तो सावधान रहो और जरूरी हिदायतों मनो। केजरीवाल ने कहा कि असीं पिछले हफ्ते समीक्षा बैठक कर ली सी। जिस भी चीज़ की जरूरत है असीं उसनूं उचित मात्रा में उपलब्ध करावांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल मुलाकात की है। इस मौके दोहां आगुआं दरम्यान कई अहम मसलों उत्ते चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने इस बाबत ट्वीट भी किया है, जिस विच उन्हां रूसी राष्ट्रपति नूं भारत में जी आयां नूं कहा। नागालैंड में फौज वालों आम लोगों उत्ते की गई गोलीबारी के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में अज बयान दिता है। उन्होंने कहा कि गलत पहचान का मामला है। फौज ने सकी समझ के गोलीबारी की सी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच लई SIT का गठन किया गया। इस जांच नूं 1 महीना लगेगा। बाला साहब डॉक्टर अंबेडकर की 65वीं बरसी मौके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने जीवन और संघर्षों नूं विशाल नाटक राहीं लोगों तक पहुँचाने का वड्डा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के लोग बाबा साहब के जीवन और संघर्ष तो प्रेरणा लै सकण, इसलिए उन्होंने महान जीवन को शानदार संगीतक नाटक राहीं दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 5 जनवरी 2022 तो जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में बाबा साहब के जीवन उत्ते आधारित शानदार नाटक शुरू होगा और इसके 50 शो आयोजित किए जाएंगे। उन्हें कहा कि भारत की शायद पहली सरकार बाबा साहब के जीवन को हर बच्चे तक पहुँचाने का अजिहा उपराला कर रही है। उन्हें कहा कि बाबा साहब का यह सुपना सी कि देश के हर बच्चे गरीब और दलित बच्चों को भी वधिया सिक्ख्या मिले। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उन्होंने सरकार का पंजाब मॉडल सारे लिए मियारी सिक्ख्या और रोजगार के मौकों को यकीनी बनाने पर आधारित है। गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी कैंपस विखे भगवान वाल्मीकि जी, भाई जैता जी, भगत कबीर जी योगी शख्सियत और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर और सिख श्रद्धालु बाबा मक्खण शाह लोबाणा के नाम उत्ते पंचचेरा स्थापित करने तो बाद मुख्यमंत्री ने अपने विचार पेश करदे सिक्ख्या नूं चंगी जीवन जांच लई बहुत महत्वपूर्ण दस्सिया। उन्हें कहा कि जदों तक नौजवानों को मियारी सिक्ख्या नहीं दी जाती उदों तक गरीबी तो छुटकारा पाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि मुफ्त सिक्ख्या की बजाय मियारी और सस्ती सिक्ख्या नूं यकीनी बनाना समय की मुख लोड़ है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੇਅਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਲੋਬਾਣਾ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਲੋਬਾਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਔਰ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀ। गुरु की नगरी अमृतसर में व्यापारियों को संबोधन करदे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने व्यापारियों लिए वड्डे ऐलान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि पाकिस्तान नाल व्यापार खुलना चाहिए
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਵਿਵਾਦ ਦੇ 40,000 ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਹੈ। 54ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7ਵੇਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 12-14 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ, ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬੰਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 3 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਜਿਹਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦੈਟ ਲੈਵਲ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਡੋਪ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਲੇਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕਿੰਨਾ ਨਿਡਰ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆਈਜੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਿੱਟ ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੀਆਰ ਨੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੀ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। नहीं, बोथ ऑफ देम वर नॉट अवेलेबल। क्या जानकारी क्या दी गई सर? वो थे नहीं वहाँ, तो फिर जानकारी आगे से क्या आगे क्या होगा कुछ क्या आगे फर्दर क्या किया जाएगा सर? वी सर्च ए few places because there are 3 persons also who are PO declared by this case only. तो उनकी जगह देखी हमने। बाकी we interacted the management also, we took certain documentation also, how the data operates and what are the attributes of those operations, standard operating procedure क्या है। उसके बाद अभी देखते हैं 2-4 दिन में और क्या डेवलपमेंट होती है। तो 3 जगह सर डेरा सच्चा सौदा के अंदर ही थी सर? Naturally they were staying inside only earlier as per our information. PO declared है सर उसमें? और संदीप ब्रेटा and all the 3 people everybody knows about them. तो आगे अब क्या दोबारा कुछ समनिंग होगी? दोबारा now the Dera authorities have told us that they will produce these guys within a week, by the weekend or something like that. Let's see whether they stick to their statement or not. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ 14 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸਨ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਏ ਮੰਗਣਗੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ? 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 458/1991 ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ 16/12 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਸ ਫਰੇਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਗਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੂਝਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਧਨਗਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਪਾਲਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਬਾਕੀ FIR ਸੀ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, SIT ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੀ FIR ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ FIR ਨੰਬਰ 458 1991 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, SIT ਨੇ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਛਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾ 147 148 149 302 308 326 395 397 427 436 440 201 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪੌਡ ਤਹਿਤ 4 ਪੋਰਟੇਬਲ ICU ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਬੈੱਡ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ SMBC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਕੋਸੌਫਟ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਅੰਡਰ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 147 148 149 302 308 326 395 397 427 436 440 ਔਰ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ 458/1991, ਯਾਨੀ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ FIR ਲਿਖੀ ਗਈ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਮੌਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਮੌਬ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ FIR ਸੀ, ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ, ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ SIT ਗਠਨ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵਿਸ਼ਵਗ੍ਰਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ VK ਸਿੰਘ, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान समेत अहम शख्सियतें शिरकत करेंगी। और वो स्वप्न ले रहा है कि जो सबको रोटी और रोजगार देने वाला बन जाए, इसलिए वहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वो बनी हुई है, उसको कोई खतरा नहीं है। पर मुसलमानों में रीथिंकिंग चला है कि भाई आखिरकार यहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद कैसे बनाई होगी मुसलमानों ने, हमारे बुजुर्गों ने। उनको ध्यान में आए तो आक्रांताओं ने बनाई है और हमने फूट डालने के और लड़वाने के लिए बनाई है। इसलिए वो कॉरिडोर एक किस्म से तीर्थ यात्रियों का प्रमाण बढ़ाएगा। गरीब से गरीब को रोटी और रोजगार का सहारा तीर्थ बनते हैं, त्यौहार बनते हैं। इसी तरह से सारे तीर्थों का विकास करना। अमृतसर गुरुद्वारा का आप देखेंगे, गोल्डन टेम्पल का विकास हुआ तो उसका कितना बड़ा लाभ है। ऐसे ही अन्य स्थानों के भी। इसलिए तीर्थ और त्यौहार ये भारत की आत्मा है और इस आत्मा के लिए कमिटमेंट मोदी जी का और योगी जी का पक्का है, ताकि तीर्थों में से हम गरीबी से मुक्त भारत, बेरोजगारी से मुक्त भारत, आपसी मजहबों जातियों की हिंसा से मुक्त भारत बना सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका किया है तो उसका भी विकास का और करेंगे। तो इसके कारण सेंसिटाइज होने की ज़रूरत नहीं है, इसके कारण इसको किसी तरह से भड़काने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके अंदर भड़काने का काम करते हैं, नेशन शुड कंडेम देम और नेशन शुड शेम ऑन देम। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਬੁਰਾਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਫਾਰਿਡ ਮਾਮੁੰਦਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ 200 ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ट्रेनिंग ते आए हुए सन ते हुण मुड़ अफगानिस्तान की वापसी नहीं कर सके, उन्हां लई ट्रस्ट ने 6 महीने का राशन मुहैया करवाउण दा उपराला कीता है। उन्हें कहा कि इस राशन समग्री की पहली खेप 3-4 दिन पहले ही अंबैसी में पहुँचा दी गई है, जिसकी वंड शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान के अंबैसडर साहब वालों टाइम टू टाइम किसी चीज़ की जरूरत होंदी है तो वो सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट में कॉन्टैक्ट करते हैं। एक बारी फिर ਜਿਹੜੇ कुछ सोल्जर ਜਿਹੜੇ इंडिया आए हुए सी ट्रेनिंग ते वापस नहीं जा पाए, उन्होंने फैमिलीज़ भी इत्थे ने। सो 200 फैमिली वास्ते उन्होंने राशन की मांग की सी, जो सरबत दे भरा ने मंजूर करके 6 महीने का राशन जोड़ा उन्होंने वो देना शुरू कर दिता है। जी पहली खेप सी वो 3-4 दिन पहला जी अंबैसी पहुँचा दी गई है, जिसकी कि डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुकी है। जिदे विच चावल ने, चना, वाइट चना, चीनी, मकरोनी, ऑयल ते चाह पत्ती। सो ये चीज़ां जड़ियाँ एक महीने का राशन जोड़ा दिता जा रहा, 6 महीने तक जारी रहेगा। इत्थे दसणयोग है कि इस तो पहला भी ईद के उत्ते उन्होंने मंग की सी, उदों तकरीबन 200 टन राशन जोड़ा सी 20,000 रिफ्यूजी जोड़े सी उन्होंने सप्लाई किया गया सी, वो भी अंबैसी के थ्रू ही होया सी। ते असी अगों भी
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਬੈਸੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।